दोस्तों अज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की पुस्तक वैलकम लाइफ स्वागत जिंदगी क्लास +1 का पाठ नंबर 2 समझाउण जा रहा हाँ। पाठ का नाम है समाजिक कदरां कीमतां। तो सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पाठ के नाम के अर्थ दस दिंदा हाँ। समाजिक कदरां कीमतां भाव के समाज विच रहिंदे होए किहड़े नियमां नूं अपनाईए। इस विच सानू कुदरती सौम्यां अते बिजली की बचत बारे समझाया गया है। तो दोस्तों इस पाठ विच सानू समाजिक कदरां कीमतां बारे दस्सिया गया है कि सानू समाज विच विचरण लई किहड़े-किहड़े नियमां की पालना करनी चाहिए है। इस पाठ विच विशेष रूप विच सानू कुदरती सौमे भाव हवा मिट्टी पानी नूं संभालण बारे अते बिजली नूं बचाउण बारे सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ गई है। तो दोस्तों मैनूं उम्मीद है तुसीं इस पाठ के नाम के अर्थ नूं समझ लिया होवेगा। हुण मैं तुहानूं इस पाठ का सार अंश समझावांगा, फिर मैं तुहानूं इसके प्रश्न उत्तर ते एक्टिविटीज़ समझावांगा। तो दोस्तों इस पाठ के कुल 2 भाग हैं। भाग ऊड़ा कुदरती सौम्यां दी संभाल हवा पानी आदि के संदर्भ विच भाव के कुदरत के बनाए साधना जिवें हवा पानी मिट्टी आदि नूं बचाउणा, क्योंकि मनुख का शरीर कुदरत के 5 तत्तां हवा पानी मिट्टी जां पृथ्वी अग्नि अते आकाश नाल मिल के बनिया है। इस लई कुदरती सौम्यां की संभाल एक प्रकार नाल मनुख की ही संभाल है। इस भाग विच एक चित्र राहीं 1950 ईस्वी के संसार की हरियाली अते 2050 ईस्वी तक भविख विच संसार के बंजर हो जाण बारे दस के मनुख द्वारा जंगलों की कटाई पानी की दुरवरतों वातावरण नूं दूषित करन दे नुकसान दसे गए हैं। तो दोस्तों इस भाग विच सानू कुल मिला के यह दस्सिया गया है कि 1950 विच साडी धरती हरी भरी सी, चारे पासे हरियाली सी अते प्रदूषण बहुत घट सी, परंतु हौले हौले साडी धरती बंजर हुंदी जा रही है, प्रदूषण वधदा जा रहा है अते 2050 आउण तक शायद साडी धरती पूरी तरह बंजर हो जाए। भाग एड़ा बिजली की बचत भाव बिजली की फजूल वरतों नूं रोकना अते केवल लोड़ समय ही वरतना। इस भाग विच दस्सिया गया है कि बिजली की फजूल वरतों नाल ना केवल बिजली व्यर्थ हुंदी है सगों साडी जेब ते बोझ भी वधदा है, भाव कि साडा खर्चा भी वध जांदा है। इस भाग विच LED बल्बां अते सोलर सिस्टम नाल चलण वाले उपकरण वरतण की सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ गई है। इस विच यह भी दस्सिया गया है कि बिजली दे नाल चलण वाले उपकरणां ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਬੱਲਬ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इस तरह असी भविख विच आउण वाली बिजली की समस्या तो बच जावांगे अते साडे बहुत सारे पेड़ पौधे अते कोला जो कि बिजली बनाउण लई वरतिया जांदा है वह भी बच जाएगा। तो दोस्तों मैनूं उम्मीद है तुसीं इस पाठ के सार अंश नूं चंगी तरह समझ लिया होवेगा। हुण एक जरूरी नोट है जी, फॉर 8th 9th 10th +1 +2 वैलकम लाइफ हिस्टरी पंजाबी एंड GK वीडियोज़ सबसक्राइब माई चैनल पाल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों जिवें कि तुसीं जानते हो कि 9वीं क्लास 10वीं क्लास 12वीं क्लास की वैलकम लाइफ बुक की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हाँ। हुण मैं 11वीं की शुरू की है, इस तो बाद मैं 8th क्लास की बुक शुरू करांगा। इस तो इलावा हिस्टरी की वीडियोज़ चल रही हैं और GK की वीडियोज़ चल रही हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पाल स्टडी पॉइंट नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करो जी। विद्यार्थियों नाल चर्चा भाव के विद्यार्थी अपने अध्यापक की मदद नाल मनुखी जीवन के तत्तां बारे चर्चा करते हुए ये विचार करनगे कि मुढ़ले 5 तत्त किहड़े हन, जिस दे नाल ही हेठां दिते सधारण प्रश्नां राहीं स्वै पड़चोल भी की जा सकती है कि विद्यार्थी कुदरत अते कुदरती वरतारियां नाल किन्ने कु इकमिक हन। तो दोस्तों इत्थे प्रश्न ये पैदा होंदा है कि वह किहड़े 5 तत्त हैं जिस नाल मनुखी शरीर बनिया है। तो इसका जवाब बनता है जी हवा पानी मिट्टी जां पृथ्वी अग्नि अते आकाश। ये वो 5 तत्त हैं जिन्हां नाल मिल के मनुख का शरीर बनिया है। पहली क्रिया तुसीं भरे बाजार विच सड़क के किनारे लगी पानी वाली सरकारी टूटी विचों पानी अजाई वगदा वेखदे हो, भाव के फजूल वगदा वेखदे हो, तो हेठां दित्तियां 4 प्रतिक्रियावां विचों जो तुहानूं सब तो सही लगे उस उत्ते सही का निशान लगाओ, भाव के ठीक का निशान लगाओ। नंबर 1
ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੂਟ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਰੰਤ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੋਟਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਹਨ? ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆ ਭਰੋ, 2, 4, 6, 8, 0 ਵੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2, 4, 6, 8, 10 ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 0 ਵੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1950 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2050 ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਉਹ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਦਿ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਘੱਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਧੂੰਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪੇੜ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਲਤੂ ਨਦੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇੜ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ,
ਨੰਬਰ 1, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫालतू ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫालतू ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੋਡੀ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਟੂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਥੱਲੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ, ਕੋਠੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੀ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੀ, ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਜੇ ਦੌੜੇਗਾ, ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜੂ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਮਰੋੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬਲਬ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ LED ਬਲਬ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਬਲਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਵਾਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟ ਵਾਲੇ ਬਲਬ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਉਪਕਰਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਲਬ ਜਗਾ ਦੇਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾ ਜਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੇਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ? ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਨੰਬਰ 4, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬੱਲਬ, 16 ਵਾਟ ਦਾ LED ਬੱਲਬ ਅਤੇ 12 ਵਾਟ ਦੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਲਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਬੱਲਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ LED ਬੱਲਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1, 100 ਵਾਟ, 16 ਵਾਟ ਤੇ 12 ਵਾਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ LED ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ, ਭਾਵ ਕਿ LED ਬੱਲਬ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, LED ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਲਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬੱਲਬ ਅਤੇ 16 ਵਾਟ ਦੀ LED ਬੱਲਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਦੋਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਰ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬੱਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਵਾਟ ਦੀ LED ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬੱਲਬ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਵਾਟ ਦੀ LED ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਲਬ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ। ਸੋਲਰ ਹੀਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ ਕੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਵਾਕ ਤੇ ਠੀਕ ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਾਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਨੰਬਰ ਊੜਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਐਡ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਲਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੀਟਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1, LED ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗੀਚੀ ਵੱਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਗੀਚਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਾਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ, +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਤੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਵ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਵ
ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਲਓਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪਾਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।